سارے سینیریو میں سے نکالنے کے لیے اگر کوئی آج شخص ہمارے پاس ہے تو وہ عمران خان ہے. تو انشاءاللہ راجہ خرم کی ٹیم نہیں ہوں تو میں انشاءاللہ عمران خان کا سپاہی ہوں. شیر کو یہاں سے تو بگا دیا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی محنت ہے. یو سی ماڈل ٹاؤن ہومک نئی آبادی میں پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار برائے یو سی چیئرمین چودھری آصف ازرم کی میزبانی میں ان کے ڈیرے پر پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA48 سید محمد علی بخاری ایڈوکیٹ کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. میٹنگ سے آصف ازرم، راجہ باسط، خواجہ بشیر، مدثر عبداللہ، محمد ایاز نے خطاب کیا اور سید محمد علی بخاری ایڈوکیٹ کی حمایت کا اعلان کیا. کارنر میٹنگ میں علاقہ معززین عمائدین چودھری ازرم، چودھری حنیف، چودھری وحید، چودھری جبران، چودھری خالد سراں، چودھری مسکین، چودھری زرین، چودھری شاہد، چودھری رضوان، چودھری غضنفر، چودھری رحمان، ملک ساجد آوان، خورشید مغل، بنارس مغل، ملک ظفر آوان، ملک جلیل آوان، خواجہ بشیر، سابق امیدواران برائے کونسلر راجہ مدثر عبداللہ، راجہ باسط، ملک احمد رضا، خواجہ ظفر شہزاد، ملک وسیم ایاز خان، چودھری فخر، مسرت ظفر عباسی، ملک جاوید نے شرکت کی. امیدوار برائے ممبر قومی اسمبلی NA48 سید علی بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، عمران خان کے حکم پر الیکشن لڑ رہا ہوں، عمران خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے، حلقے کے عوام کے مسائل حل کرنا میری ترجیح ہے. کارنر میٹنگ جلسہ میں بدل گئی. آخر میں دعائے خیر کی گئی. عکاسی راجہ ساجد. ہمارے YouTube چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے. شکریہ. عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں جو میرا محسن ہے، جو آپ سب کا محسن ہے، جو پورے پاکستان کا محسن ہے، جس نے مجھ جیسے شخص پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم الیکشن لڑو گے. خان صاحب میں شروع آپ سے کرتا ہوں. سب سے پہلے آگے کی بات تو دیکھی جائے گی نا. دور حاضر میں وہ واحد شخص ہوں جس دن خان صاحب کو مارا گیا تو آخر میں جو ڈنڈے پڑے اکیلا آدمی کوئی تھا تو وہ میں تھا. پیپر سپرے ہوا تو میری آنکھوں میں ہوا اور میں وہ واحد شخص تھا آخری جو اس کے ساتھ اندر تھا ہائی کورٹ. آگے کا غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن پاس تو ضرور دیکھ کے آگے چلنا چاہیے. تاریخ تو ضرور بتاتی ہے کہ عمارت کیسی تھی. آپ کے سامنے ایز اے کینڈیڈیٹ پیش ہوا. میں آپ کی طرح ایک کارکن ہوں. میں کوئی نہ ہی کسی رئیس اعظم کی اولاد ہوں، نہ ہی میں کسی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی اولاد ہوں. ہاں، سادات کا گھر ملا اور وہ جو میں لیگیسی لے کر چل رہا ہوں. اور جو دو تین باتیں مجھے یہاں سننے میں ملی، جن لوگوں کا میرے سے پالا ہے پچھلے 20-25 سال وکالت کرتے ہوئے بھی ہو گئے اور لوکل آدمی ہوں، گاؤں بھی یہاں ہی ہے، یہاں ہی رہائش پذیر ہوں، جدی پشتی رہ رہا ہوں. جن کا پالا پڑا ہے ان کو اتنا ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ جھوٹ گوڑ کبھی نہیں کیا. کم سے کم بندوں کے ساتھ ان کی قدر ضرور کی. الیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے کہ عمران خان نے کہا الیکشن لڑو. N48 سے لڑ رہا ہوں اس لیے کہ عمران خان نے کہا N48 سے لڑو. عمران خان مجھے کہتا ہے لنڈی کوتل سے لڑو الیکشن تو وہاں سے بھی لڑتا میں. عمران خان کل مجھے کہہ دے کہ نہ لڑو، نہیں لڑوں گا. میری سیاست عمران خان کے ساتھ ہے. باقی بہت سے مسائل کی ذکر کیا آپ نے.
وہ اپنی جگہ قائم ہے. اسلام آباد ایسا شہر ہے جو بادشاہوں کا شہر ہے, لیکن اس بادشاہوں کے شہر میں جو غریبوں کا حال ہے وہ مجھ سے بھولا ہوا نہیں ہے, کیونکہ میں خود بھی ایک گاؤں میں رہتا ہوں, دیہات میں رہتا ہوں. یہ جو دو تقسیم ہے, یہ دو تقسیم ہی غلط ہے بیسیکلی. یہ رورل اور اربن ایریا کی تقسیم ہی غلط ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا, یہ جو آپ نے ابھی کوٹے کی بھی بات کی تو میں نے ڈرافٹ کر کے دیا تھا, یہ 50% کوٹا کا جو بل پاس ہوا تھا ہماری گورنمنٹ کی, اور وہ یہ کی کہ ہمیں ایک میونسپل کارپوریشنز چاہیے, ہمیں اتھارٹیز نہیں چاہیے. 6 اتھارٹیز بنا دیں آپ, کام نہ ہو سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں ایک میونسپل ٹاؤن شپ چاہیے, ہمیں ایک فیڈرل ہائی کورٹ چاہیے, ہمیں ایک فیڈرل اسمبلی چاہیے جو اپنے قانون سازی کر سکے, تب جا کے معاملات حل ہوں گے. سی ڈی اے, پی ایچ اے, نیا ہاؤسنگ سوسائٹی, ڈی ایچ اے, اور یہ آپ کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ, آپ کا گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی, 6 اتھارٹی ہیں. سارا لا تو اوور لیپ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ جتنا کمپلیکیشنز کریں گے اتنا زیادہ اس میں مشکلات پیدا ہوں گی. جتنی چیزوں کو آسان کریں گے, جتنی چیزیں سادی ہوں گی, اتنا اس کے اندر کام اچھا ہوگا. ہاں, اس سے نقصان ان لوگوں کو ہے جو کرپشن کرتے ہیں, اس سے نقصان ان لوگوں کا جو آپ کا حق کھاتے ہیں. جب ایک چیز بہت سادی ہوگی, بالکل عام الفاظ میں لکھی ہوگی, ہر بندے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہوگی, تو اس کو میری ضرورت نہیں ہوگی. میرا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے, لیجسلیشن کرنا, کیونکہ آپ لوگ ہمیں ایوان میں بھیجتے ہیں, آپ لوگ ہمیں ریپرزینٹ کرواتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ ہمارا مسائل ہے, ہمیں یہ بندہ ریپرزینٹ کرے گا. اور وہ ریپرزینٹیشن دور اس ٹائم ہوتی ہے جب قانون آپ بناتے ہیں, کیونکہ آپ کا اور اسٹیٹ کا ایک پیکٹ ہے. ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں, ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانیں دیں, اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے ملک بنا. ہم اس سے محب الوطن لوگ ہیں, ہم اس سے پیار کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ٹاپ پہ لے کے جائیں, ہم تقدیر نہیں دیکھنا چاہتے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے سینیریو میں سے نکالنے کے لیے اگر کوئی آج شخص ہمارے پاس ہے تو وہ عمران خان ہے, جو پچھلے 5.5 مہینوں سے جیل میں بند ہے, اور وہ قید کاٹ رہا ہے کس کی؟ ہم لوگوں کی. جنگ لڑ رہا ہے کس کی؟ ہماری بچوں کی. اور یقین جانے کہ وہ اندر بیٹھ کے بھی یہی بات کرتا ہے کہ میں باہر آؤں گا تو میں لیجسلیشن کروں گا, میں لوگوں کے بچوں کے ان کے رائٹس کی بات کروں گا, رول آف لا کی بات کروں گا, قانون سب کے لیے برابر ہوگا, تاکہ آپ کو در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے, آپ کی چیز آپ کی دہلیز پہ آئے. اور آخر میں ایک بات اور, میں ہمیشہ صبح جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں ایک دعا ضرور کرتا ہوں کہ اے میرے رب مجھے امانت دار رکھیں. جس دن خدا نہ خواستہ ایسی نوبت آئی, اس سے پہلے تیرے قدرت میں میری جان ہے, جان دینا لینا تیرے قدرت میں ہے. اس سے پہلے کہ کسی جگہ خیانت ہو, یا رب اٹھا لیں اوپر, عزت سے چلے جائیں اس دنیا سے, وہ بھی بچے. تو میں خان صاحب کو ہمیشہ کہتا تھا, میں نے کل بھی ایک بات کی اور میں فرض سمجھتا ہوں یہ بات کرنا, میں کہتا ہوتا ہوں خان صاحب کو, کہا جی کیس لڑ رہے ہیں آپ کے, ہم شاہ محمود صاحب کا بھی وکیل ہوں میں, ہم روز آتے ہیں یہاں, آپ نے کہا الیکشن لڑو, علاقے میں جائیں گے, لوگوں کے کمپین کرنی ہے, آپ کے کیسز لڑنے ہیں, ٹائم بہت کم رہ گیا, بلہ ہم سے لے لیا, بلے کے بعد رات کو فاختہ دے دی, صبح اٹھے تو پیراشوٹ تھا. تو لوگوں نے کہا, میں نے کہا یار جو مرضی نشان دے دو, صرف لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ عمران خان کا نشان ہے, اور بس. اور اس دن سے آج تک 6 دن ہوئے کمپین کرنے. آپ دیکھ لیں کہ سارا ضلع اس ٹائم پورا NF48 بول رہا ہے کہ پیراشوٹ ہے عمران خان, پیراشوٹ ہے عمران خان. سو ہم نے نہ صرف اپنی ووٹ ڈالنی ہے, بلکہ ہم نے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے, ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے, اور یہ جیت کے سیٹ عمران خان کو تحفے میں دینی ہے. یہ اس کی امانت ہوگی. مجھے انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ پائیں گے, ہر جگہ پائیں گے. ہم ہر جگہ ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے, جتنا ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہیں گے کوشش کریں گے لے کر جائیں. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگ فتح یاب ہو گئے, یہ سیٹ ان کو تحفے میں دیں گے. بہت شکریہ جی. آج میں اپنی گفتگو کا اس بات سے آغاز کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ 18 ماہ جس فسطائیت, جبر, ظلم کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کیا کچھ ہتھکنڈے نہیں اپنائے گئے. میں اس شعر کا آغاز علی بخاری صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے مقتدر جو ہیں ان کو کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا
उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। कि आज आपने देखा कि अदम एतमाद के बाद बासियान सिंध हाउस ने जो आज अपने हल्का में लोगों को अपने मुकदमात पेश कर रहे हैं कि मेरा ये मुकदमा है, जो लोगों के ऊपर आपने मुकदमात बनाए, राजा शाह साहब आप इस चीज़ के गवाह हैं कि कारकुनान पीटीआई 300 के करीब एफआईआर से लीगल टीम अब भी आज भी दहशतगर्दी अदालतों में मौजूद है। आपने देखा कि 3500 के करीब कारकुनान जो हैं उनकी प्री अरेस्ट कराई गई और आफ्टर अरेस्ट की 3000 के करीब है। इसी तरह मैं अगर हल्के की बात करूंगा तो शाह साहब इंशाअल्लाह हमने शेर को यहाँ से तो भगा दिया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मेहनत है और उस टीम की मेहनत है जो इमरान खान ने उतारी थी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसी तरह मैं आप सब लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान के सिपाही, इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, आपको जैसे हम एक टीम थे, उसी टीम, उसी दिल, उसी लगन के साथ हम इंशाअल्लाह उल अजीज आपके लिए हाजिर हैं। अपनी आवाम, अपनी यूनियन कौंसिल में, इस यूनियन कौंसिल को 3 हिस्सों में जैसा कि तकसीम किया गया, लेकिन इस यूसी में आप किसी भी 6 वार्ड में किसी भी जगह जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ आपको बोर्ड नजर आएगा और वो मेहनत है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की है। आज वो वर्कर्स कहाँ हैं? ये खड़े हैं साहब। और कल भी, आज से हमने और कल से यूनियन कौंसिल में इस चीज़ की इब्तिदा हो चुकी है कि नामजद उम्मीदवार निशान हमारा छीन लिया गया, लेकिन इंशाअल्लाह हर निशान, हर चेहरा इमरान खान है और हम इमरान खान के सिपाही हैं। इंशाअल्लाह बुखारी साहब इस यूनियन कौंसिल से 3500 की लीड थी और ये लीड इंशाअल्लाह डबल इंशाअल्लाह आपको लीड देंगे। आपको इंशाअल्लाह मायूस नहीं करेंगे। अवाम उन्नास को ये, आप सब बाशऊर अवाम हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, मेरे बुजुर्ग दोस्त, बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। आज आपने देखा कि क्या कुछ हुआ इस मुल्क का, माशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, कानूनी कोई किसी किस्म की आपने देखा कि कोई कानून की बालादस्ती नहीं है। हमारा कायद क्या कहता है? हमारा कायद कहता है कि आइन कानून सब के लिए बराबर है। वस्सलाम, आपका आने का बहुत शुक्रिया। जितने मेहमान बैठे हैं तो ये मेरी बिरादरी है, चाहे जिस घराने से भी है, खान बिरादरी है, मुग़ल बिरादरी है, मलक बिरादरी है और ख्वाजा साहब हमारे बैठे हुए हैं। तो आपको इंशाल्लाह मैं यूसी नहीं कराऊंगा इधर से, यूसी इंशाल्लाह हम आपको विन कराएंगे। मॉडल टाउन नमक से कोई भी बंदा शाह साहब आपके पास जाए, आप चाहे हम होएं या ना होएं, आप सबसे पहले इस अवार्ड या इस यूसी 28 को इज़्ज़त से और तकरीबन जो है ना जितनी हेल्प हो सके उनकी मदद करना। तो बाकी जो हमारी जो इस इलाके में सबसे दरीना मसला है शाह साहब, बुखारी साहब, दरीना मसला, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो हमारे साथ DHA है। DHA ने तकरीबन हमारे इस इलाके में रकबा किया हुआ है, जितना ये नई आबादी हो गया, अमोक हो गया, डोकनियाल हो गया, न्याजियाँ हो गया, शाहनगुड़ा हो गया। तो ये मेहरबानी फरमा के हमारा रिक्वायर का जो रकबा हुआ है, तो ये DHA की बाउंड्री वॉल भी लगी हुई है, वो अंदर हैं तो हम बाहर हैं। तो मेहरबानी करके किसी ने, भाई ने या बहन को या किसी बुज़ुर्ग ने अपनी बेटी को हिस्सा देना हो तो वो ये ट्रांसफ़र रकबा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये अदालत में केस भी चल रहे हैं। हमारे एक वकील साहब थे वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जितना ये दरीना मसला बना हुआ है, सबसे मेन मसला ये हमारा जो आप इंशाल्लाह क्लियर करें। आप हमें परफेक्ट देंगे, जितना भी आप मंशूर देंगे हम घर घर जाके देंगे इंशाल्लाह। आपको पैराशूट पे हम कामयाब करेंगे। तो बाकी जितने जो कह रहे थे ना कि राजा खुर्रम की ये टीम है चौधरी आसफ, तो इंशाल्लाह राजा खुर्रम की टीम नहीं हूँ, तो मैं इंशाल्लाह इमरान खान का सिपाही हूँ। आज राजा खुर्रम
सबसे पहले जो आया था मेरे घर आया था, सबसे पहले खैराबाद भी मैंने किया। शाह साहब आपको जिस दिन टिकट हुआ है सबसे पहले मुबारकबाद भी हमने आपको पेश की है। तो राजा खुर्रम जो है हमारा भाई था, लेकिन उसके साथ 3.5 साल काम किया हमने। लेकिन काम ये तो नहीं है ना कि हमने किसी पे आसान किया हुआ है, आसान हमारे पे नहीं, हमें अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो फिर हमने काम कराया है। इंशाल्लाह बुखारी साहब आपको अल्लाह पाक जिस टाइम इज़्ज़त देंगे तो आपकी टीम बनेंगे इंशाल्लाह, आपको मायूसी इंशाल्लाह मैं मायूसी में नहीं होने दूंगा। पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ उम्मीदवार बराए हल्का NA48 जनाब सैयद अली बुखारी साहब को अपनी इस यूसी में वेलकम करता हूँ। जनाब राजा शाहिद भाई यहाँ पे आए हैं, उनको भी वेलकम करता हूँ, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका। सर मैं गुज़ारिशात ही करना चाहूँगा, ये यूसी और इससे पहले यहाँ पे जितना भी हम वर्क कर चुके हैं, मैं तो कम से कम 2007 से मेरी वाबस्तगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इससे कबल राजा खुर्रम नवाज साहब यहाँ पे MLA रह चुके हैं, हमने उनके लिए भी वर्क किया। चूँकि वो हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वो उम्मीदवार थे, हमने उनको दिलो जान से सपोर्ट किया और हमारा नज़रिया यही है कि जो इमरान खान साहब के साथ है हम उसके साथ हैं, हमारी इसके अलावा कोई दूसरी वाबस्तगी नहीं है, ना ही होगी ना हो सकती है। और अली बुखारी साहब आज आप आए हैं, हम बहुत खुशी का इजहार करते हैं। आप एक लॉ एक्सपर्ट भी हैं, आप मैन जो यहाँ का मामला है ट्रांसफ़र के हवाले से तो आसिफ भाई ने आपसे गोश गुजार कर दिया है। और नौजवानों के हवाले से हम ये कहेंगे सर, एक हमारे अली अमान साहब हैं, साबका MLA रह चुके हैं NA53 से, उन्होंने राजा साहब ने चूँकि वो अब पार्टी से हो चुके हैं दस्तबरदार, उन्होंने एक कानून पास करवाया था नेशनल असम्बली से कोटे के हवाले से। वो कोटे के हवाले से कानून तो पास हुआ लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उस पर बाकायदा उस पर इम्प्लीमेंटेशन। अभी रिसेंटली पुलिस की वैकेंसीज आई हैं, दीगर सरकारी इदारों में यहाँ वैकेंसीज आती हैं, लेकिन इस्लामाबाद के नौजवानों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर, बल्कि है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। पानी, गैस, बिजली, ये सब चीज़ें हमेशा से चलती आई हैं और ये ख़त्म नहीं होती। हमें ये पानी, गैस, बिजली के मसाइल से निकाला जाए। बेरोज़गारी बेहद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हज़रात बैठे हुए हैं, हर एक के घर में नौजवान बच्चे हैं, ठीक है, जो बेरोज़गारी की उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी गुजारिश ये होगी जो कोटा जो मंजूर हुआ था उस पर बाकायदा इम्प्लीमेंट करवाया जाए। ख्वाजा बशीर साहब बैठे हैं, तालीम पे काफ़ी काम कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर भी यहाँ सोशल वेलफेयर के हवाले से ख्वाजा जफर साहब मौजूद हैं। तो बाकी ये है कि हम एक टीम की तरह आपके साथ चलेंगे, जैसे इमरान खान के साथ हम चलते आए। हम आपको इंशाल्लाह पूरा यकीन दिलाते हैं कि आगे आपकी भरपूर कैंपेन करेंगे और इंशाल्लाह यूसी आपको एक अच्छे मार्जिन से जो है ना विन करवा के देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं, या अल्लाह पाक हम मुल्क पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए यहाँ पे सब लोग दुआ गो हैं। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इस्तेहकाम नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमारे लीडर चेयरमैन इमरान खान साहब इस वक्त हम आवाम के लिए मुश्किलात काट रहे हैं, जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। या अल्लाह पाक उनकी तकलीफ़ों में, उनकी परेशानियों में आसानी फरमा। या अल्लाह पाक उनको जेल से आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे नामज़द उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अली बुखारी एडवोकेट साहब यहाँ पे हाजिर हैं। या अल्लाह पाक हम उनकी कामयाबी के लिए सब लोग हाथ उठाए हुए हैं। या अल्लाह पाक इनको डबल ट्रिपल मार्जिन से यहाँ से कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें पहले से ज़्यादा इमरान खान साहब के रहनुमा उसूलों पर चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक कितने दोस्त भाई बुजुर्ग यहाँ हाजिर हैं, या अल्लाह इनकी दुआओं में भी असर पैदा फरमा। या अल्लाह पाक जितने हमारे ख़ानदानों में हमारे बुजुर्ग हजरात दुनिया से गुजर चुके हैं, या अल्लाह हम उनके लिए भी दुआएं करते हैं। या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक यहाँ पे जो पसमानदगी इस इलाके में मौजूद है, या अल्लाह पाक जनाब सैयद अली बुखारी साहब की कामयाबी के बाद या अल्लाह तमाम पसमानदगी दूर फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी दोस्त अहबाब के दिलों में नेक हाजात हैं, नेक दुआएं तमन्नाएं हैं, या अल्लाह पाक जो वो मांग सकते हैं वो भी अता फरमा, जो वो नहीं मांग सकते या अल्लाह पाक वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।